So comfortable. సో కంఫర్టబుల్. హోల్డ్ లైక్ ఇక్కడ అట్లా పట్టుకో. क्या फोटो पोज है ఈ తీసుకొని ఇట్లా పెట్టు చీస్. రికార్డ్ అవుతుందా ఇది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. ఆ రెడ్ లైట్ అవుతుందంటే రికార్డ్ అవుతున్నట్టు. వీఆర్ ఆన్ వీడియో. లొకేషన్ బాగుంది. ఎన్ని ప్రైవేట్ బోట్లు అనుకుంటా బర్మా. అదే ప్రైవేట్ బోట్ అన్న ప్రైవేట్ కంపెనీ బోట్ అన్న ఒకటే బాగుంది. ఇప్పుడు మేము పారాసైలింగ్కి వెళ్తున్నాం. ఫస్ట్ టైం నేను పారాసైలింగ్ చేయటం. ఇది 1.5 hour యాక్టివిటీ. అంటే జస్ట్ 10 minutes గోల్డెన్ మూమెంట్స్. ఈసారి ముగ్గురు ఒకేసారి వెళ్తున్నాం. అంటే పారాసైలింగ్ ఓన్లీ టూ పీపుల్ వెళ్తారు అనుకుంటా. బట్ ఆవిడ కొంచెం పెద్దోడయ్యాడు. సో దే కెన్ అలో 3. లెట్స్ సీ. కీ వెస్ట్ లో వాటర్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి ఫుల్ గా. అది కిడ్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి. ఈ స్టాప్ లో మేము వెయిట్ చేయమన్నారు ఒక 5 minutes. 10 minutes వెయిట్ చేస్తున్నాం. అదేసి బోట్ వచ్చి బోట్ పిక్ చేసుకొని ఐ థింక్ 2 kilometers సముద్రం లోపలికి వెళ్తారు అనుకుంటా. ది అట్లాంటిక్ ఓషన్. అక్కడి నుంచి మనకి పారాసైలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక పారాసైలింగ్ ఒక 10 minutes ఉంటుంది. వి ఆల్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్. మేము ఇంత క్లోజ్ గా ఒక క్యాట్ ఫిష్ ని దగ్గరగా లైవ్ లో చూడండి ఎంత బాగుందో. చాలా బాగుంది క్యాట్ ఫిష్. చాలా పెద్దది. మేబీ వీళ్ళే దాన్ని పెంచుతాం అనుకుంటా. 15 minutes వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇలా స్టార్ట్ అయ్యాం బోటింగ్ కి. మాతో పాటు ఇంకో యంగ్ కపుల్ కూడా ఈ సర్వీస్ ని బుక్ చేసుకున్నారు పారాసైలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి. వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నారు మాలాగే. వాళ్ళు చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. మేము మాట్లాడే ఒక 15 minutes. సో వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ మేము ఈ పారాసైలింగ్ రైడ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాము. అది కీ వెస్ట్ లో స్టన్నింగ్ ఏరియల్ వ్యూస్ మనం చూడొచ్చు. బ్లూ స్కై, బ్లూ వాటర్ అండ్ ఐలాండ్స్ కూడా చూడొచ్చు. Alrighty guys, sorry to be technical. I'm just going to explain how this is going to work with you guys real quick so we're on the same page. You ever done this before? No. Yep. Yeah. It's really simple stuff. It's going to get you in harnesses and life jackets. We're going to get our boat all the way out into our fly area. And then Logan and I will get the parachute inflated in the air. At that point, we're going to call you guys up. Groups of 3 and 2. Okay. When the first person comes up, I'll have you come up first, sir. In your group, you'll sit down and slide all the way over behind Logan's seat. Once I clip you in, he'll come up and then slip in her. You guys be on your butt facing the front, okay? Once you're ready to fly, we let the line out, get you into the air, and we immediately dip you in the water. When we dip you in the water, just sit in the harness like you would a swing seat or how you're sitting right now. Nice and natural. You want your legs bent the whole time. If you straighten your legs out or try to avoid the water or do anything like that, the harness tends to ride out, putting you in a very uncomfortable position. Okay, just keep those legs bent the whole time. After that first dip, we let out the rest of our line, fly you up above Key West, give you some beautiful views, fly you around for a while. After a bit, we'll start to drill you in. When we drill you in, we dip you in the water one last time, and then on the end, we'll be on the back, so you keep your legs out straight, land softly on your butt on the back leg. Take off on the back on your butt, land on the back on your butt. In the air, your legs are bent. Logan and I will do the rest. Sound good? Good. That works. If there were to be any kind of emergency today, it's very rare, especially on a day like today. They normally happen with bad weather. We do something called a water landing. We put that parachute right in the ocean. We'd get the boat next to you if it was operable. If not, I would jump in, unhook you, bring you back on the boat. It's a very, very rare situation. We just talk about it now, so if it did happen, you wouldn't be panicking. Okay. Questions, comments, concerns? Can I wear my hat up there? Yeah. Will it fall off? If you put it backwards tight, it'll stay. Okay. But I don't really recommend it. Glasses. If you really like it, can't stand to lose it, I would recommend leaving it down here. Yeah, it's fine. I got it. సో వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ టైట్లీ. No. You can put your hands on the strap to hold yourself there, but you're not holding yourself in. Okay. So we 3 at a time will be Together, yes. All right. So do we carry this camera like this one? No. You could bring it up if you want. I don't recommend it. Whatever you want to do, man. I don't know. I think whatever you want. Okay. But that's all I got. You guys don't have any more questions on that. I also బ్రీఫింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక మాకు అర్థమైంది ఈ రైడ్ అంత హార్డ్గా ఉండదు, మేము అనుకున్నంత హార్డ్గా ఉండదని. కానీ మాకు చాలా భయంగా ఉంది. ఎందుకంటే మేము ఇంతవరకు ఈ పారాసైలింగ్ రైడ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. సరే ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటే మేము కళ్ళారా చూడలేదు. ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్లో అప్పుడప్పుడు చూసాం తప్ప స్పెసిఫిక్గా పర్టికులర్గా ఇలా ఉంటుంది రైడ్ అని ఒక అవగాహన కూడా మాకు ముందు లేదు. కానీ మయామిలో ఈ పారాసైలింగ్ రైడ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని చాలామంది అన్నారు.
సో వీ మస్ట్ ట్రై అనే ఉద్దేశంతో మేము ఇట్లా డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ అయ్యాము. ముందు కూడా కనీసం కొన్ని వీడియోలు చూడలేదు, బట్ స్టిల్ మాకు మనసులో కొంచెం భయం ఉంది. దాంతోపాటు మేము 9 years old సన్తో ట్రావెల్ అవుతున్నాము. మేము ముగ్గురు ఒకేసారి ఫ్లై అవుతామా లేదా ఇద్దరు ఒకసారి ఫ్లై అయ్యి తర్వాత ఇంకోసారి ఫ్లై అవుతాం అనేది కూడా మాకు ఐడియా లేదు. తను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒకేసారి అందరం ఫ్లై అవుతామని. ఈ ట్రావెలింగ్ టైంలోనే ఇంకో ఇన్స్ట్రక్టర్ లైఫ్ జాకెట్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చెప్పి తనే అందరికీ లైఫ్ జాకెట్స్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. దానికోసం రిమైనింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేశారు. తర్వాత బోట్ని ఒక 15 minutes చాలా ఫాస్ట్గా పోనిచ్చారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తూ చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది, చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది ఆ రైడ్. మనకి దగ్గరగా ఉన్న వాటర్ ఏమో గ్రీనిష్గా ఉంది, దూరంగా ఉన్న వాటర్ ఏమో బ్లూయిష్గా ఉంది. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోవచ్చు. తర్వాత ఫస్ట్ రైడ్ మాదే అన్నాడు. మేము షాక్. లేదు వాళ్ళు అనదర్ కపుల్ని రైడ్ తీసుకెళ్ళని చెప్పి లేదు మీరే ఫస్ట్ వెళ్ళాలన్నారు. ఓకే, ఇంకా ఏం చేయలేక మేమే ఫస్ట్ రైడ్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఈ హడావిడిలో కెమెరా ఆన్ చేయకుండా కెమెరా ఆన్ చేశాను అనుకొని మేము రైడ్కి వెళ్ళాను. రైడ్కి వెళ్ళి టేక్ ఆఫ్ అయ్యి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు అర్థమైంది నేను కెమెరా ఆన్ చేయలేదు అని. చూడు ఐలాండ్ చూస్తానా? యా, ఇప్పుడు దాకా తీయలేదా, షూట్ చేయలేదా? ఇప్పుడు షూట్ చేయలేదన్నా. ఎగ్జామ్ అంతా అయిపోయింది, ఇప్పుడు తప్పకుండా ఇప్పుడు చేయను. ఇంకా ఏవైతే మెయిన్ అంటే అయ్యే మిస్ అవుతాం. ఇవే ఫోటోగ్రాఫర్ ఆయన ఎండంతా పోయింది ఇప్పుడు. వావ్, యా సేమ్ లైక్ అది పోడాడం అదిగో అప్ప అందరూ ఉండదు. యా పోతాను అనిపిస్తుంది. వామ్మో, పడిపోయామనుకో ఎక్కడి నుంచి. నేను కాదు దిగుతాయా? కాదు ఎందుకు ఇరగవుతానా? కాదు ఇది ఇరిది అంట మమ్మీ అంటుందా? వాటర్ పడేది, వాటర్ పడిన ఫోర్స్ చల్లబడుతుంది. వాడు చివరి డిప్ చేస్తుంది, ముందుగా డిప్ చేశాడు. చాలా కూల్గా ఉంది యాక్చువల్ గా. హడావిడి కూడా ఇది అంటున్నా. ఉప్పు మామూలు నేను ఏమంటున్నా అంటే హడావిడి కూడా ఇది పైన పారాసైలింగ్ అంటే అసలుకి షేక్ అవుతాం అది ఇది అనుకున్నా, బట్ చాలా కూల్ గా ఉంది. దట్ ఈస్ ద బోట్. ఎంటైర్ నార్త్ అమెరికా యూ కెన్ సీ అంట. నానా ఎంగేజ్ పాయింట్ ఎంటైర్ నార్త్ అమెరికా యూ కెన్ సీ అంట. రికార్డ్ అన్ని తెలుసమ్మా. So comfortable. So comfortable. No, you hold like ఇక్కడ అట్లా పట్టుకో. రిక్కి ఆ ఫోటో పోజి ఈ చేసి ఇట్లా పెట్టు. చీస్. రికార్డ్ అవుతుందా ఇది కూడా? రికార్డ్ అవుతుంది. ఆ రెడ్ లైట్ అవుతుందంటే రికార్డ్ అవుతున్నట్టు. We are on video. సాల్ట్ పరక్కాల్సింది. my God. The salted water. అసలు సైన్ చేసావు మీకే సముద్రం ఎక్కామని. కింద వస్తున్నా కదా? Yeah. పోతరా? Wow. గట్టిగా పట్టుకోండి.
Wow. How do you feel to come out parasailing? Good. You enjoyed a lot? That's fine. Enjoyment is important. How was it? So good. Pretty cool, yeah. ఈ పారాసైలింగ్ రైడ్ అరౌండ్ 10 to 15 minutes పట్టింది. చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది. ఇది వన్ ఆఫ్ ది సేఫెస్ట్ అండ్ ఎంజాయ్ చేసే రైడ్లు ఇది ఒకటే అని మేము అనుకున్నాము. అంతేకాకుండా కిడ్స్తో వెళ్తే ఇంకా చాలా బాగుంది. చాలా అంతే మేము అనుకున్నంత హడావిడి ఆకాశం లేదు. చాలా కామ్గా కూల్గా చాలా స్లోగా ఉంది. మనం చాలా ఆరామ్సే టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. మేము ఈవెన్ మాట్లాడుకున్నాం కూడా క్లియర్గా అదని ఇదని ఐలాండ్స్ అని నెక్స్ట్ పారాషూట్ ఎక్కడ ఉందని. అంటే అంత ప్రశాంతంగా కూల్గా ఉంది. బోట్ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, కానీ పారా గ్లైడ్ మాత్రం చాలా స్టేబుల్గా స్టడీగా మేము కూడా ఎటువంటి కానీ జస్ట్ చలి ఉంది అంతే తప్ప ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్టో గుడ్ అనమాట. వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం మేము పారా సైలింగ్ చేసేటప్పుడు పారాషూట్ని సముద్ర మట్టం నుంచి 300 to 500 feet పైకి తీసుకెళ్లారంట. అంటే అరౌండ్ 30 to 40 బిల్డింగ్స్ హైట్ అంతా, అంటే చాలా పెద్ద హైట్. మేము అంత హైట్లో ఉన్నామన్న విషయం కూడా మాకు అర్థం కాలేదు దాని స్టడీనెస్ వల్ల. మేము ఆ వ్యూస్ చూస్తూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము. చాలా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది. కేవలం కొంచెం కోల్డ్గా ఉంది, నవంబర్లో కాబట్టి మయామీలో కొంచెం కోల్డ్ ఉంటుంది. అదే సమ్మర్లో అయితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉండొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ ఎండ పేలిపోయింది అనుకో, అది వేరే విషయం. ఇలా రైడ్ చేసి తర్వాత ఒక 30 minutesకి మేము ఒడ్డుకు చేరుకున్నాము. ఈ రైడ్ కాస్ట్ అరౌండ్ $200 పడింది, అంటే 17,000 rupees. చాలా వర్త్, మస్ట్ ట్రై అనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో.